നമ്മളങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജയ്പൂരിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയേക്കുവാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ. രാത്രി ഒരു 12 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ജയ്പൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വന്നുടനെ നമ്മൾ കയറിക്കങ്ങ് ഉറങ്ങി. അത്രയ്ക്കും ടയർഡാണ്. നമ്മൾ ഈ വീടാണ് ഇന്നലെ എടുത്തത്, Airbnb വഴി. ഞാൻ കാണിക്കാം, വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീടാണ്. നമുക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബെഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ടേബിളുണ്ട്, ടേബിളത്ത് കസേര. പിന്നെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ബെഡ്റൂമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹോളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു കിച്ചണുണ്ട്. പിന്നെ 2 ബെഡ്റൂമുണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട്. ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നില്ല. ഇത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഡോറാണ്. നമുക്കിതിനകത്ത് ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതിനകത്തൊരു അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിൽ തന്നെ ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട്, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുണ്ട്. നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീടാണ്. TV ഉണ്ട്, വൈഫൈ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ ഇറങ്ങുവാണ്. ഇന്നത്തെ സാരഥി നമ്മുടെ ഇക്കാണ്. ജയ്പൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാണ്. അതായത് ഒരു മസ്ജിദിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഹോട്ടൽ. കഴിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ വന്നു. തന്തൂരി റൊട്ടി. നല്ല ട്രാഫിക്കാണ്. അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല ഫുഡാണ്. കഴിച്ചു. ഹവാമഹലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗൈഡാണ് പോകുന്നത്. ബൈക്കിൽ 300 രൂപ കേട്ടോ. 100 രൂപ പെട്രോൾ ചാർജ്, 200 രൂപ ഗൈഡ് ഫീ. അതെ, അതായത് 7 പോയിന്റ് കാണിക്കും. 7 പോയിന്റ് കൂടെ വന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് 200 രൂപയും 100 രൂപ അവന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ. അങ്ങനെ 300 രൂപയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. समझाने का ड्यूटी क्योंकि ये जगह आपके लिए ठीक है। ये भी बादल जी राजा जयसिंह के टाइम पे बैठने के लिए राजा वगैरह की जगह होती थी। सामने भारमल, भगवनदास और मानसिंह तीनों राजा वहीं बैठते थे। सामने रानियाँ भी बैठती थी राजा के साथ में। पीछे उनका पैलेस है जिसका नाम है सिटी पैलेस, जो पीछे से दिखेगा आपको, जिसमें प्राइवेट पॉइंट है देखने के लिए मरे राजाओं के हथियार है, तलवार, बाले, कपड़े वगैरह देखने के लिए बना हुआ। ठीक है, राजा ने एक फोर्ट बनाया, सामने दिख रहा है वो फोर्ट है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ के अंदर में देखने के लिए वैक्स म्यूजियम है, रॉयल फैमिली है, रोहिन दरबार है, शीश महल है, कांच की बुलबुली है, भूत बंगला है देखने के लिए। 550 का टिकट ऊपर, एक पर्सन 1 हैंड पर मेंबर। ठीक है, वही नीचे देखते 500 वाला भी है, 2 म्यूजियम है एक जैसा सेम, और 550 नीचे 500। तो जयपुर सर राजा जयसिंह ने बसाया पहले के टाइम पे। उसके बाद में जब प्रिंस अलवर थे इंग्लैंड के राजकुमार हफ्ते में आए थे घूमने के लिए, उनके स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी शहर में बसाया था। अभी देखा ना आपने पिंक सिटी, ठीक है। अभी ओल्ड सिटी में आ गया आप, उसको बोलते हैं येलो सिटी। ये जगह बनाई राजा ने बैठने के लिए, पर्सनल नाव वगैरह का सवारी वगैरह चलता था। राजाओं के टाइम पर रेसिंग होता था, जब राजा फर्स्ट आते थे उसको उस हिसाब से नाम लिया जाता। इसके बाद चलेंगे देखने शीश में। शीश में जी सर, कौन सा 3 राजा कौन सा है? भारमल, भगवनदास और मानसिंह। मानसिंह, है ना, ठीक है। मानसिंह जी के लड़के थे। जयसिंह जो हस्टन हो जाते बहुत बड़े, हाथ और चेहरा देख के भविष्य बताते थे, बीता हुआ गया और आने वाला समय। तो ये बादल जी राजा ने पर्सनल बनाई गर्मियों के समय बैठने के लिए। समय तो गर्मियों के समय राजा वगैरह आते थे इसी जगह पे बैठा करते थे नेचुरल लेने के लिए। अभी टिकट वाला पॉइंट भी है, बिना टिकट वाला भी है। तो जयपुर में शीश महल 2 है, ऊपर 550, नीचे 500 भी है। आप जो बोलोगे वो दिखा देंगे। और एक 300 वाला भी है। जयपुर में एक चीज़ के आधार पर 2 चीज़ें बनी है। शीश महल समझ आया ना, मैंने आपको बताया, पिक्चर देखा प्रेम रतन धन पाए हो, ठीक है। पूरा वैसा शीश महल होता है देखने के लिए, जिसमें आपको रास्ता ढूंढना होता है। कांच की बुलबुले है, भूत बंगला है। ऊपर 550 कैमरामैन का हर चीज़ का चार्ज उठता है ऊपर, लेकिन नीचे खाली टिकट लगता है, फोटो वगैरह। ऑनलाइन टिकट मैंने क्या ऑनलाइन नहीं मिलता सर, वहीं जाके लेना पड़ता है वो सीधा जी। और उसके अंदर में एक बेनिफिट है, नीचे आप देखते हो तो हर चीज़ का आपको बेनिफिट होता है।
जैसे मोबाइल वगैरह से फ़ोटो भी निकाल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं आप। लेकिन बिना उसके अंदर में आप जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो कैमरा मैन का हर चीज़ का चार्ज उठता है आपका। ये 550 ജിയിലാണ്. नहीं जाना चाहिए आप, मैं आपको दोनों समझा दूँ। राजा ने किला बनाया नौरानी में, महादेव सिंह राजा से नानी रानी, लेकिन बहन एक ही, जिसका नाम था जोधा भाई। जोधा भाई का शादी हुआ था घर के साथ, उनकी शादी उनके लिए बारात सजा था, उनको गाँव से लेकर भी विलेज के, तो उनको जयपुर के अंदर में उनकी बहन ने बोला भैया आपने बाबू के लिए 9 कमरे बना दिए। കവാന മഹൽ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഫീ വരുന്നത് പെർ ഹെഡ് 350 അപ്പം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് അകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ, ഇതാണ് ഫീ വരുന്നത്. അത് ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാർക്ക് 350, അതുപോലെ ഫോറിനേഴ്സ് 1000 രൂപ. നമ്മുടെ ഒക്കെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 പേർക്ക് 1750 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നോട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണെന്നും ആവും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എങ്ങോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണമെന്നുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലേ കൊണ്ട് ഉള്ള സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ അകത്തോട്ട് പോവാണ്. നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ്. നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറാൻ. ഡാൻസ് കളിയാണ്. ചെരുപ്പ് ഇടാനുള്ള കവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെരുപ്പിനുള്ള കവർ ഇടുവാണ്. में देखेंगे कसौटी स्टोन है, गोल्ड को इस पे रफ किया जाता है, फिर गोल्ड अपना एक कलर इस पे छोड़ता है, जिसका मेजर നമ്മൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്റ്റോണാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ജ്വല്ലറിയും സ്റ്റോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നൊരു ഇതാണ്, ഒരു മ്യൂസിയമാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടാർഗറ്റിലോട്ട് പോവാണ്. നമ്മളുള്ളത് മാൻസാഗർ ലേക്കിലെ ജൽമഹൽ നാറിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. വ്യൂ പോയിൻ്റാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജൽമഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹലാണ്. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റും ഉണ്ട്. മാർവാടി മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോവാണ്. നേരം വണ്ടി കയറി. നമ്മൾ വണ്ടി വേറെ അപ്പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളതും ലേഡീസ് ഐറ്റംസാണ്. ഈ ഡ്രസ്സ്, പിന്നെ പടക്കക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഹവാമഹലിൽ പോവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഹവാമഹൽ. ഹവാമഹൽ. ഇതിനപ്പുറത്ത് മഹലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് നമ്മുടെ അതായത് മാർക്കറ്റ് പോലെയാണ്. നല്ല ക്രൗഡാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹവാമഹലിന് അകത്തോട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെയും സാധനങ്ങളെല്ലാം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്.
തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. फोटो बनवाना आपको ഇതാണ് ഹവാമഹലിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഹവാമഹലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ ടയർ രണ്ടെണ്ണവും ഫുള്ള് തേഞ്ഞ് ഒരു പരുവായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ മാറാൻ വേണ്ടി കയറിയേക്കുവാണ്. നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് സെക്കൻഡ്സ് 2 ടയർ വാങ്ങിയിടുക. ഇതാണ് ടയർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പുത്തനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. വേറെ ടയർ ഇടാണ്. ഇതും നല്ല ടയറാണ്, അത്യാവശ്യം കോടാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 ടയറോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ അവസ്ഥ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടയർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടയർ മാറാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ടയറാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. രണ്ടും അവസ്ഥയോടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ടയറൊക്കെ മാറി. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹോട്ടലിൽ വന്നേക്കുവാണ്. അജ്മീർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അജ്മീറിലെത്തിയേക്കുവാണ്. നമ്മൾ അജ്മീർ പള്ളിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അജ്മീർ പള്ളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഫുള്ള് അഴുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് 200 രൂപ വാഷിനകത്ത് കയറിയേക്കുവാണ്. റോഡിൽ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ആ വാഷ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു മണ്ണും എല്ലാം കയറിയിരുന്നത്. വണ്ടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് തീയതി 11 ഇന്ന് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലാണുള്ളത്. നമ്മളൊരു ഗാർഡൻ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് കഴിച്ച് ഇവിടാണ് നമ്മൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം. അവിടാണ്. നല്ല ഫുഡായിരുന്നു. ഒത്തിരി അരയേണ്ട കാര്യമൊന്നും വന്നില്ല. മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇറങ്ങും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. പോയി ഉച്ചയാകുമ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു, നേരെ കയറി ഫുഡും കഴിച്ചു. നമ്മളപ്പം ഗാർഡൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. നമ്മളപ്പം ഗാർഡനകത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുവാണ്. എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൾക്ക് 20 രൂപ വെച്ച് 100 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നത് ഉദയ്പൂരിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് മാപ്പാണ്. ഇതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെ വിൻറ്റേജ് കാർ കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആമയുടെ കൂട്ടുമൊക്കെ ചെടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്.
ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ്, അതായത് അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗേറ്റ്. അവിടെ ഫുള്ള് ചെടികളാണ്, ഓരോരോ വെറൈറ്റി ചെടികളും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീഴുന്ന പോലത്തെ പരിപാടികളും ഒക്കെ. ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് കൂടുതൽ. രാജസ്ഥാൻ പൂക്കാരി. രാജാവ് ജയിക്കുന്നു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ വന്നല്ലോ. അതാ ക്യാമറ ഇവിടെ ഫുള്ള് ചെടികളും പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ളു കാണാൻ. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലെ സിറ്റി പാലസിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു. നമ്മൾ പോവാണ്, സിറ്റി പാലസിലോട്ട് പോകും. സിറ്റി പാലസിൽ കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഒരാൾക്ക് 400 രൂപ വെച്ച് 2000 രൂപയാണ് 5 പേർക്ക്. നമ്മൾ സിറ്റി പാലസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ കവാടമാണിത്. നമ്മൾ സിറ്റി പാലസിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ടൂറിസം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
ഇവിടുത്തെ കുതിരയുടെ വലിപ്പം കണ്ടോ? പണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മൊത്തം തോക്കുകളാണ്, തോക്കുകളും വാളുകളും. നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോകാൻ പോവാണ്. അത് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ബാഗൊക്കെ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിലാണോ കയറാൻ പോകുന്നത്? ഡിസൈൻസ് പഴയ ഗണപതിയുടെ മാർബിൾ ഗണപതി. ഇവിടെ രാജാവ് ആരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നില്ല. apa jalan itu? अब देख रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं.
അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മറ്റ് മറ്റേ കണ്ണുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഫ്ലോറാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ആർട്സിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരെല്ലാം പടമരക്കാരാണ്. നീ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് പെൻസിൽ സ്കെച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോൺ ജസ്റ്റ് മാറ്റോ ഒറ്റ ഫോൺ മാറ്റോ ഒറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ജനാല വഴി കാണുവാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റി ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ രാജാവിനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന 2 പേര്. രാജാവ് ഇവരെ നോക്കുക. പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക്
രാജാവൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഗൈഡിനെ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അടുക്കള. പിന്നെ പോർക്കില്ലാതെ കഴിക്കൂ. വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. രാജാവ് നൃത്ത സദസ്സായിരിക്കും. ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ടിരുന്നേ ഞാൻ കുഞ്ഞില്ലേ രാജാവ് അന്നത്തെ രാജാവിനൊന്നും പൊക്കമില്ലായിരുന്നു. കറക്റ്റ് രാജാവിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കും. റിപ്ലിക്ക മാത്രം അവിടെ വയ്ക്കും. ഇത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒരുക്കി സാധനം രാജ്യം ഇന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ instruments. सुशीला कुमारी का साड़ी 2 രൂപ എന്നിട്ട് नहीं वो उसका है ये वाला श्री अरविंद सिंह मेवाड़ इन ब्लैक शॉप उसका कलर है देखो पूरी वाला चुम्मा रिप्लिक किया है तो निकल कुछ नहीं करना पड़ेगा उनको कहता है